بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة لجامعها الشيخ عبد الله القرعوي رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله المسائل الثلاثة له تلانتنا ينوانو أصول الثلاثة هي مثلون مانو أطر متنا درقوام توتل، وكذلك المسائل الأربع بلا مالتنا أردت تشون مسألة في حسابوشين تملكتنا نبر مالتنا. أهون دمو منالو المسائل الثلاث بلا مالتنا الزولي أصول الثلاثة لا يتتكسط مسألة نفري حسابوشين ليامتونو مالتنا. المسائل يعني مالتنا فري حسابوچننا قوم ነገሮችን በተመለከተ የሚያወሳይ ሆነ ርዕስ ነው። الثلاث ሶስቶቹን ፍሬ ሐሳብና ሶስቶቹን ቁም ነገሮች ሶስቶቹን ፍሬ ሐሳቦችና ቁም ነገሮችን በተመለከተ የሚያወሳይ ሆነ ርዕስ ነው አሉ። እነዚህ ሶስት መሰረቶች بمعنى زال الشيخيው ኡሱሉ ሰላሳ ላይ ምን ብለው አምጥተዋቸዋል? يعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة نعم تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن ብሎ ያላቸው ናቸው። أن الأولى مجمروا مسألة نافرها السبالو أن الله تبارك وتعالى مهن ما وقع لبن يلون أن الله سبحانه وتعالى مهن ما وقع لبن خلقنا عند فتر النمارتنا بمعنى خلق بروالت أي الإيجاد من العدم مالتنا كما تفاتوا من مكالة منور ودا مسجنيت عند اسم يعني مسجنيت ما يبلال خلق يبلال أن الله تبارك وتعالى مهن ما من لبن خلقنا السند هنا يفترن ما هو خالقنا السو الله تبارك وتعالى ብቻ ነው يعني ፈጣሪያችን ከሱ ውጭ ነው ለአካል ፈጣሪ የለም ብለን ማመን አለብን ነው። ስለዚህ خلقنا الله تبارك وتعالى ፈጥሮናል ورزقنا እንደዚህ ወደ ማነው ሲሳይንም ሰጥቶናል ብለን ማመን አለብን። የሚረዝቀን የሚያበላን የሚያጠጣን الله تبارك وتعالى ብቻ መሆኑን ማመን ማለት ነው። ورزقنا ረዝቆናል ብለን ማለት ነው ማመን አለብን። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያዊቱ መስአላና ፍሬ ሐሳብ ነው ያሉ ነው። ወለም የትሩክና አልተወንም ሐመለን እንደው ችላ ብሎ ወይም ደግሞ ስድ አድርጎ አልተወንም። بمعنى الله تبارك وتعالى بدون امر وبدون نهي ሳያዘን ሳይከለክለን ዝም ብሎ አልተወንም ማለት ነው። ዝም ብሎ ስድ አድርጎ የተዋቸው ፈጥሩ እንሳዎች ነው። እንሳዎችን ፈጠራቸው። ከፈጠሩ በኋላ ግን ይሄን ስሩ ይሄን አትስሩ የለም። እነሱ ናቸው ሙህመል ተደርጎ የተተውትና ወለም የትሩክና አልተወንም ሐመለን ችላ አድርጓል ችላ ብሎ ማነው አልተወንም። በል ወለፊት ማነው ይጠቅሱ ነው በል እንደውም ማለት ነው እንኳን ችላ አድርጎ ሊተወን ነው ደግሞ ስድ አድርጎ ሊተወን አይደለምን አርሰለ ልኳል ረሱላን መልእክተኛ ልኳል መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልኳል አርሰለ ልኳል ረሱላን መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልኳል እያለ ነው ማለት ነው። بمعنى الله تبارك وتعالى ودنيا ما من أدركوا رسول لكم الملكتين عليه الصلاة والسلام لمن ملكتين ملكوا يعني ما نو لمازز وكذلك بملكام نجر لمازز كما تفون نجر لما كلكلنا منها مارتنا. فمن أكل له أطاعه ملكتين عليه الصلاة والسلام يتهزز يهون أكل فمن أكل أطاعه ملكتين يتهزز أكل دخل جباء الجنة ጀነት ውስጥ ማለት ነው ገባ ብለው ተናገሩ። ኢዘን መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የታዘዙን አካል ጀነት ገባሉ። ወመን አካል ዓሳሁ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ያመፀ የሆነ አካል ደኸለ ገባ النار እሳት ውስጥ ማለት ነው ገባ ብለው ተናገሩ። ይህ ንግግር የአይማኑ ሸኽየው ከራሳቸው አይደለም ያመጡት ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገር ነው። ሐዲስ ላይ ያለ ከሐዲስ ነው ያዙት። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለዋል كل أمتي يدخلون الجنة كلهم أمة يعني هزبوش جنة يقبلوا بلو تناقروا إلا من أبى يعني انبياء عليهن أكل السيقالنجي جنتنا تبلو انبياء عليهن أكل السيقالنجي كلهم يقبل بلو ملكتين عليه الصلاة والسلام تناقروا كذا صحابوش دنكاتشونا جنتنا تبلو ما نوم بملو بلو بتام قرماتشونا قالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله ማን ነው ጀነትና ተብሎ ቢሚለው ያኒ ማን ነው አልገባም ብሎ ቢሚለው ማን ነው ብለው ጠየቁ። ከዛ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? من أطاعني نعم من أطاعني دخل الجنة أني نتازز هنا أكل الجنة قبا ومن عصاني أن دم يمس يهون أكل دخل نعم فقد أبى إيه سويا بيالوالو إيه نو وكانين
ይሄንን ትእዛዝ ያመፀ የሆነ አካል ይሄ ነው ጀነትና ተብሎ እምቢ ያለው ይሄ ሰውዬ ነው ብሎ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ ይዞ ምን አለ فمن اعطاه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار ብሎ ማለት ተናገረ ማለት ነው። ኸይራን እና የመጀመሪያዊቱ መስአላ ይቺ አንደኛይቱ ዋና የሆነች መስአላ ናት። ሸኽየው በዚች መስአላ የፈለገበት ምንድነው بمعنى انواع التوحيد الثلاث ሶስቶቹ የተውሂድ አይነቶች አሉ አይደለ እነዛን ነው ለማጽደቅ የፈለገበት በተለየ በሆነ በሌላ አይነት ገለጻ ገልጾ ነው እንጂ ይሄ አሁን የመጀመሪያው አላህ ፈጣሪ ነው የሚረዝቀን እሱ ነው ብሎ ማመን እንዳለብን ያኔ የገለጹት በምን ማመን እንዳለብን እየጠቆሙ ነው ቢተውሂድ አሩብያ ተውሂድ አሩብያ ተብሎ በሚጠራው በሆነ በተውሂድ አይነት ማመን አለብን ነው። ተውሂድ አሩብያ ማለት ምንድነው ብለናል? ኢፍራዱላህ ተባረከ ወተዓላ በአፍዓሊሂ በስራዎቹ ማን ነው ከልኸልቅ ወልሙልክ ወተድቢር ያኔ ማለት ነው መፍጠር መረዘቅ እነዚህ ነገራቶችን ለአላህ ብቻ ማጽደቅ ይሄን ብለን ስላልን ማለት ነው። ኸይራን ስለዚህ በተውሂድ አሩብያ ልንነጥለው ይገባል አላህን ብቸኛ ለማድረግ አለብን ማለታቸው ፈልገው ነው። الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ደግሞ ان الله تبارك وتعالى لا يرضى ፈጽሞ ማለት ነው እንደማይወድ ደግሞ ማወቅ አለብን አሉ። ان الله لا يرضى ፈጽሞ አይወድም ان يشرك መጋራትን ማለት ነው አይወድም معه ከሱ ጋራ ከአላህ ጋራ እንዲጀጋራበት ፈጽሞ الله تبارك وتعالى አይወድም። አሐዱ አንድም አካል ማለት እንዲጀጋራው ከአላህ ጋራ አንድም አካል እንዲጀጋራው ማለት ነው አይወድም ፊ ውስጥ ማለት ነው ዒባደቲሂ በአምልኮ ውስጥ ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማነው ያኔ ስናመልክ አንድም አካል ማነው ከጎን አድርገን ይዘን ማጋራት አይቻልም። ላ መለኩም ሙቀረቡን ወላ ነብዩ ሙርሰል አሉ ሸኽየው ማለት ላ መለኩን መላእክታም ቢሆን ማለት ነው ሙቀረቡን በጣም ቅርብ የሆነ ወደ አላህ የተቃረበ የሆነ መላእክታ እንኳን ቢሆን ሊመለክ አይገባውም ከአላህ ጋር ነው። ሐታ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ከሁሉም ከመላእክቶች በበለጠ ትልቁ ወደ አላህ ቅርብ የሆነው መላእክታ ጅብሪል ነው። እሱ እንኳን ቢሆን ሊመለክ አይገባም። ወከዛሊከ ወላ ነብዩ ሙርሰል ወላ ነብዩን ነብይም ቢሆን ሙርሰሉን የተላከ የሆነ ነብይም ቢሆንም ማለት ነው የተላከ የሆነ ነብይም ቢሆን ያኒ ማንም አካል ማለት ያኒ ሊመለክ አይገባም ከአላህ ጋር ነው። ነብዩ ሙርሰል እንኳን ቢሆን የተላከ የሆነ ነብይም ቢሆንም ማለት ነው። እንደሚታወቀው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰይዱል አወሊን ወልአኺሪን የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻዎቹም አይነት ናቸው የበላይ ናቸው። ላኪን مع ذلك لا يستحق يعني ان يعبد ሊመለክ አይገባም ማለት ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሊመለኩ አይገባም ብለን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያኒ ቅርብ የሆነ መላእክታም ቢሆንም የተላከ የሆነ ነብይም ቢሆንም ከአምልኮ ያኒ ማነው በአምልኮ አንድም አካል እንዲጀገረው አይወድም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብለን ማመን አለብን ነው። ኸይራን ይሄ ማለት ነው ደግሞ ምንድነው ሸኽየው የፈለጉበት አይ ኢፍራዱላህ ተባረከ ወተዓላ ቢልኡሉሂያ አላህን በአምልኮ ብቸኛ ማድረግ እንዳለብን ነው አሁን እየጠቆመና ያለው። አላህን በአምልኮ በተውሂድ አልኡሉሂያ ብቸኛ ማድረግ አለባችሁ ብለው እያስተማሩን ነው ማለት ነው። በሌላ ገለጻ ገልጸውት ነው እንጂ ማለት ነው። الثالثة ሶስተኛይቱ ደግሞ መስአላ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن من أكل أطاع يتهزز هنا أكل الرسول ملكتنيو عليه الصلاة والسلام يتهزز هنا أكل بمعنى ملكتنيو بميزوت نجر كل يتهزز هنا أكل الشبل يتكتلنا يتقبل هنا أكل ووحد عند الرجل دمو الله عند الرجو ببتشينة يملك هنا أكل ماتر ووحد الله ببتشينة يملك يهون أكل لا يجوز فسمو يعني ماتر أي فكر لتم أي شال لتم له لسكما أي فكر لتم ليسويه لاني له يميلوا لما انه اي ملكتኛው ለታዘዘ አላህን በብቸኝነት ለሚያመልክ አንድ አድርጎ ለሚያመልክ ለሆነው አካል ለሱ ማለት ነው አይፈቀድለትም። ምንድን መዋላቱ من حاد الله ورسوله መዋላቱ መወዳጀት ወዳጅ አድርጎ መያዝ من አካልን حاد الله አላህን ያኒ አላህን የተንጣረሰ ወይንም የተጋጨ የሆነን አካል ማለት ነው። حد الله ማለት አላህ ጋራ መጋጨት አላህ ጋራ የሚጋጨው ደግሞ በምንድነው አላህ ያላዘዘውን ስራ ሲሰራ ማለት ነው። ስለዚህ من حد الله የአላህን ጠላት ማለት ነው። የአላህን አላህ ጋር የተጋጨ የሆነን አካል ወዳጅ አድርጎ መያዝ ፈጽሞ አይቻልም። ወረሱለሁ የመልእክተኛውን ጠላት ያኒ ማለት ነው መልእክተኛው ጋራ የመልእክተኛውን ትእዛዝ እየጣሰ አዲስን ነገር የሚሰራ ቢድዓን የሚሰራ የሆነን አካል ፈጽሞ ወዳጅ አድርጎ መያዝ አይፈቀድለትም አሉ። يعني من حد الله يا الله انطلتنا ورسوله يملكتنيون طلات وداج ادغو ماز ايچالم ولو كان بيهونم እንኳን ያን يا الله እና የመልእክተኛው طلات اقرب قريب እንደው ቅርብ የሆነ ማለት ነው። يعني اقرب قريب ማለት የቅርብ ዘመድ እንኳን ቢሆኑ ለኛ ማለት ነው። በጣም የቀረበ እንግዲህ አባትም ቢሆን እናትም ብኮ ማለት ነው
የአላህ ጠላት እስከሆኑ ድረስ ማነው የመልእክተኛው ጠላት እስከሆኑ ድረስ ከሃዲዎች ከሆኑ እነሱ ማነው ፈጽሞ ማነው ወራጅ አድርጎ የልብ ወራጅ አድርጎ ማዝ አይቻልም። ይሄ የተከለከለ የሆነ ነገር ነው። ተውሂድ ማነው ይጋጫል ብለን እንላለን ማለት ነው። ያኒ ማነው መውደድ ያለብን አማኞችን ብቻና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ኸይራን እነዚህ እንግዲህ ሶስቶቹ መሰረቶች ናቸው። የፈለጉበት በዚህ ንግግር የፈለገው ማለት ነው ቢማአና ኢፍራዱላሂ ተባረከ ወተዓላ ቢ ያኒ አስማኢሁ ወሲፋቲ በአላህ ስምና ባህሪያቶች አላህን ብቸኛ ማድረግ አለብን ነው። ያኒ አሁን ደግሞ ይሄ ሶስተኛው አይነት አሁን ያኒ መዋላት ያኒ ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት የሚባለው ነገር ይሄ ራሷ ስለመሰረት ነው። ለምን ያኒ ማለት ነው የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ ያኒ የአቂዳቸው መሰረት ነው። ምክንያቱም ያኒ መዋላ የሚባለው ነገር አልሁቡ ፊላህ ወልቡግዱ ፊላህ ለአላህ ብሎ መጥላት ለአላህ ብሎ መውደድ ይሄም ማለት ነው ያኒ ማኑ يدخل يعني نعم من التوحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات ከሚባለው ከተውሂድ አይነት ይመደባል ራሱ ይሄ። ስለዚህ በሶስቶቹም በተውሂድ አይነት እነዚህን አውቀን ልንፈጽምና ልንተገብራችሁ ይገባል እያሉ ነው አልመሳኢሉ ሰላስ እነዚህን ያመጡት ማለት ነው። ከዛ ቀጠሉ ሸኺየው ምን አሉ አስሉ ዲን ወቃዒደቱሁ አምራን አሉ። እቺ ደግሞ ለየት ያለች ጭማሪ ናት። በደንብ አድርጋችሁ ያኒ ይሄ ሶስቶቹ መሰረቶች ሱሩ 30 ላይ አልፎልናል ድጋሚ ነው። እቺ ደግሞ ጭማሪ ናት ማለት ነው። አዲስ ናት። በደንብ አድርጋችሁ መካተል ያስፈልጋል። አስሉ ዲን ወቃዒደቱሁ አምራን አሉ። አስሉ ዲን የድን እኮ መሰረትን በተመለከተ የሚናገር ነው አሉ። አስሉ መሰረቶቹ አዲኒ የድን እኮ መሰረት ድን የቆመበት እስልምና የቆመበት መሰረቱ ወቃዒደቱሁ መርሁም ደግሞ ማለት ነው። ቃዒዳ ማለት መርህ ማለት ነው። አስልና ቃዒዳ ማለት ተቀራራቢ ያላችሁ ማናቸው አንድ አይነት ነው። ነገር ግን ባንድ ከመጡ ብቻቸውን ቢመጡ ያው አንደኛውን ይሸፍናል። ላኪን ባንድ ከመጡ አሁን እንደዚህ እንለያቸዋለን በአማርኛ ማለት ነው። በአማርኛችን ስንተረጉም እንለያቸዋለን። አስል የሚለውን መሰረት እንለዋለን፣ ወቃዒዳ የሚለውን ደግሞ መርህ ብለን እንለዋለን። ስለዚህ አስሉዲን የዲን መሰረትና ወቃዒደቱሁ መርሆቹን በተመለከተ የሚናገር ነው እያሉ ነው። እነሱም ስንት ናቸው? አምራኒ ሁለት አይነቶች ናቸው አሉ። እንግዲህ የድን መሰረትና የድን መርህ እስልምና ቀጥ ብሎ ያኒ የሄደበት ወይም የሚሄድበት የሆነው መርሁ አምራኒ ሁለት አይነት ናቸው። ቢማአና በሁለት ይከፈላሉ ነው። ስለዚህ አስሉዲን የድን መሰረት ወቃዒደቱሁ መርሆቹ አምራኒ ሁለት ናቸው። ያኒ የድኑ የቆመበት እስልምና የቆመበት ወከዳሊከ ያኒ መርሆቹ ህግጋቶቹ ደግሞ ሁለት ናቸው አሉ። አንደኛው አልአወሉ የመጀመሪያው ምንድነው? የመጀመሪያው ቃዒዳና መሰረት አልአምሩ ማዘዝ አለብን ማለት ነው። ይሄ ግዴታ ነው። አንድ ሙስሊም የሆነ አካል ያኒ ማኑ ሊፈጽም የሚገባ ዋጅብ የሆነ ነገር ነው። አልአምሩ ማዘዝ ቢዒባደቲላሂ ወህደህ ቢዒባደቲ በማምለክ ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በማምለክ ማዘዝ ማለት ነው። ወህደሁ በብቸኝነት አላህን በብቸኝነት አምልኩ ብለን ማዘዝ አለብን። ላሸሪከ ሳናጋራ ለሁ ለሱ ማኑ ሳያኒ ሳይጋራበት ላሸሪከ ፈጽሞ ሳይጋራበት ለሁ ለሱ ምንም ሳይጋራበት አላህን በብቸኝነት አምልኩ ብለን ማዘዝ አለብን ማለት ነው። ይሄ የማንኛውም ሙስሊም ግዴታ ነው። በተለይ የሚማርና አዋቂ የሆነ አካል አላዋቂ ላልሆነው አካል ማድረስ አለበት። አላህን በብቸኝነት አምልክ ካለው ጨና አካል ያኒ ማኑ ቀብርና አታምልክ፣ ዛፍና አታምልክ፣ ድንጋይና አታምልክ፣ ጂኒና አታምልክ እያለ መንገርና ማዘዝ ይሄ የእስልምና የቆመበት መሰረት ነው። ስለዚህ አልአምሩ ቢዒባደቲላህ አላህን በማምለክ ማዘዝ ወህደሁ በብቸኝነት አምልኩ አላህን ብለን ማዘዝ አለብን። ላሸሪከ ለሱ ምንም አይነት አጋር ሳይኖረው አላህን በብቸኝነት አምልኩ ብለን ማዘዝ ይሄ አንዱ የድን መሰረት ነው አሉ። ከዛ ደግሞ ወተህሪዱ ካዘዝን በኋላ ደግሞ አንድ ያዘን ዝም አንልም። ወተህሪዱ ማነሳሳትም ደግሞ አለብን። ተህሪድ ማለት ማነሳሳት አላ ላይ ማለት ነው። ዛሊከ በዛ ላይ ማለት ነው። በምን አላህን በብቸኝነት በማምለክ ላይ አላህን በብቸኝነት አምልኩ እያለ እናስ ያኒ ሰዎችን ማነሳሳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አላህን በብቸኝነት እንዲያመልኩ ሰዎችን ማነሳሳት ግዴታ ነው። ተህሪድ ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ምናሉ ወልሙዋላቱ ወዳጅ አድርጎ ደግሞ መያዝ አለብን። ፊሂ በዛ ማለት ነው። በተውሂድ ማለት ነው። ፊሂ ማለት አይ ፊ ዒባደቲላሂ ወህደህ አላህን በብቸኝነት በማምለክ ላይ ማለት ነው። ሰውየው እሺ ብሎን አላህን በብቸኝነት የሚያመልክ ከሆነ እንወደዋለን፣ ወዳጅ አድርገን እንይዘዋለን፣ እናግዘዋለን፣ እንረዳዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወልሙዋላቱ ወዳጅ አድርጎ መያዝ ይሄ የድን መሰረት ነው። ፊሂ በአይባነት ነው። ፊሂ አተውሂድ ማለት ነው። በተውሂድ ወዳጅ አድርጎ መያዝ። ወተክፊሩ መን ተረከሁ ወተክፊሩ እንደዚህ ሄዱ ማነው ማክፈርም ግዴታ ነው። እናከፍረዋለን ወይም ካፊር ነው ብለን እናስባለን። መን አካልን ተረከሁ የተወ የሆነን አካል ቢማአና ተውሂድን አልቀበልም ብሎ አሻፈረኝ አለ ማለት ነው።
ተውሂድን አልቀበልም ተውሂድን አልይዝም ብሎ ያለ የሆነን አካል ይሄ ማነው ከእስልምና የሚያስወጣ የሆነ ነው ብለን ከእስልምና ትወጣለህ ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እዚያ ልትነቁበት የሚገባው አንድ መሰላ አለ። እዚህ ላይ ወተክፊሩ መን ተረከሁ ሲባል በጠቅላላ ተውሂድ የሆነ ያኒ ተውሂድን የተው የሆነ አካል ነዓም ተውሂድን አልቀበልም አላህን በብቸኝነት አላመልክም በጎን ሌላ አመልካለሁ ካለ ሰውዬው ይከፍራል። ላኪን مع ذلك ዓይንይንና ያኒ ማነው ተቀበና አይደለ የሆነ ሰው ለምሳሌ ሁክም العامና ሁክም الخاص ልንለይ ይገባል። ያኔ መሰለን ሰውዬው ተውሂድ አልቀበልም ካለ ምንም እገሌ አበሌ ብለን ሳንቆራ ማለት ነው እገሌ አበሌ ብለን ሳንጠራ ዝም ብለን ተውሂድን አልቀበልም ያለ የሆነ አካል ይከፍራል ብለን ብንል ችግር የለውም። ተውሂድን አልቀበልም ያለ የሆነ አካል ካፊር እንላለን አሁንም። ነገር ግን እገሌ አበሌ ብለን ከቆራነሳ በተዕይን ከሆነ የዛኔ ማን ነው ተወፍሩ ሽሩጥ ወንቲፋኡል መዓኒ የሚባል ነገር አለ። ሸርጡ መሟላት አለበት ከስምና ሊወጣ ዘንዳ ዝም ብሎ ከፍርሃ ላይ ይባልም ወከዛሊከ እንደዚህ ሄዶ ማን ያኔ ማለት ነው መስፈሩት ያኔ የሚከለክሉ ነገራቶች እንዳናከፍሩ የሚከለክሉ ነገራቶች መወገድ አለባቸው። መሰለን ሚመዋኒዕ ተክፊር ምን ይጠቅሳሉ? ጀህል ማነው ሰውየው አላዋቂ ከሆነ ያኔ ማነው ዝም ብሎ ጀህል ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ማነው ሸኾች ያኔ የጥመስ መሻይኾች ይቻላል ብለውት ሊሆን ይችላል። የማያውቅ ከሆነ ሰውየው ይቻላል ካሉት ይሰራል። አብዛኛው ሰው አሁን የኛ ማህበረሰብ የሚሰራው እንደዚህ ነው። ወይም ማነው ያኔ አያውቅም። ሁለተኛ ደግሞ ዋኒ ሸኽ ብሎ ያዛቸው ሽርክ ማነው የሚፈቅዱ ናቸው ይቻላል ይሉታል ይፈጽማል። ስለዚህ እሱ ማነው ይሞት ሰው ሲሰራ እኔ ሽርክ ዳዋ ተውሂድን አላህ ብቻ ታምልክ ስንለው አልቀበልም እንኳን ቢል ጀህል ከሆነ እስቲ ቀስ አድርገን እናስተምረዋለን እንጂ ከፍርሃ ላይ ይባላል። ኢዘን እዚህ ላይ ወተክፊሩ መን ተረከሁ የሚለው ምንድነው? ይሄ ጠቅላላ ሁክም ነው። እገሊያ በላይ ሳይባል ሳይቆራ ያው ተውሂድን የተወና አካል ይከፍራል ብለን ማውራት ይችላል። ችግር የለውም። ይሄ ተውሂድን አልቀበልም ያለ የሆነ አካል ይከፍራል ማለትና እገሌ የሚባለው ሰው ተውሂድን አልቀበልም ብሏልና ከፍሯል ማለት ይለያያል። እንተቢሁ ይሄን በደንብ አድርጋችሁ መለየት ያስፈልጋል። ኸይረን ይሄ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው መሰረት። አሳኒ ሁለተኛው አልኢንዛሩ ማስጠንቀቅ ደግሞ አለብን። ኢንዛር ማድረግ ማለት ነው። ኢንዛር ማድረግ አለብን። ልክ በተውሂድ አላህን በብቸኝነት አምልኩ ብለን ማዘዝ ግዴታ ነው እንዳልነው ሁሉ አልኢንዛሩ ማስጠንቀቅ አለብን። አን ሽርኪ ከሽርክ በማስጠንቀቅ ነው እስልምና የቆመው። አልኢንዛር በማስጠንቀቅ ማስጠንቀቅ አለብን። አን ሽርኪ ከሽርክ ሽርክ ከማጋራት ከሚባለው ነገር ሰዎችን ማስጠንቀቅ ሽርክ አትስሩ ብለን ማስጠንቀቅ አለብን። በምን ፊ ውስጥ ማለት ነው ዒባደቲ በአምልኮ ውስጥ አላህን በማምለክ ውስጥ አላህን ስታመልኩ ሽርክ አትስሩ ብለን ማስጠንቀቅ ግዴታ ነው ብለን እንላለን ማለት ነው። ይሄም የዲን መሰረት ነው፣ የዲን መርህና ቃዒዳ ነው ማለት ነው። ወተግሊዙ ከዛ ደግሞ አንዴ አስጠንቀቀን እንኳን አንዴ ብቻ ነገርን ዝም አይባልም። አንዳንድ ሰው ሽርክን አትስሩ ብሎ ተናግሮ አንዴ ብቻ ዝም ማለት የለበትም። ወተግሊዝ ማካበድ አለብን። በቃ ወንጀሉ በጣም ከባድ እንደሆነ ከበድ አድርገን ለሰዎች መንገር አለብን። ፊዛሊከ ይሄ ሽርክን በተመለከተ በዒባዳ ላይ በአምልኮ ላይ ማጋራት የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ወንጀል እንደሆነ ለሰዎች ማስተማር ያስፈልጋል። ተግሊዝ ማለት ማካበድ ወንጀሉን ከባድ ነው ብሎ መግለጽ ማለት ነው። ወልሙዓዳቱ ከዛ ደግሞ ጠርተነው ነገርነው እምቢ ካለ አልቀበልም አይ ሽርክ ነው የምሰራው ሽርክ ሰራለሁ ካለ ወልሙዓዳቱ ጠላት አድርገን እንይዘዋለን። ፊህ በዚያው በሽርክ ማለት ነው። በሽርክ ላይ ጠላትነት ይመሰረታል። ሽርክ የሚሰራ የሆነ አካል ከሆነ እንጠለዋለን ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ጠላት አድርገን የምንይዘው አንወደውም ማለት ነው። የተውሂድ ሰዎች እንደምንወደው የሽርክ ሰዎችን ደግሞ መጠላት ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወተክፊሩ ከዛ ደግሞ ማክፈር ነው አሉ መን አካለን ፈዓለሁ የሰራውን አካል ማለት ነው። ሽርክን የሰራ የሆነ አካል ይከፈራል ብለን እናያለን ማለት ነው። አሁንም እዚህ ላይ ልክ እንደቀደሙ ወተክፊሩ ማክፈር ሲባል መን ፈዓለሁ ሽርክ የሰራ የሆነ አካል ማክፈር ሲባል ምን ብለን እንረዳለን? ጠቅላላ ያለ ሁክም አሁንም ሳይ ትክክል ነው። ሽርክ የሰራ የሆነ አካል ይከፈራል ማለት ይሄ ትክክል ነው። ግን አሁንም ደግሞ እገሌ አባባሉ እገሌ የሚባለው ሰውዬ ይሄን ሽርክ ስለሰራ ከፍሯል ያኔ በማለትና ይሄን ሽርክ የሰራ ሰውዬ ይከፍራል በሚለው መካከል ልንለያይ ይገባል። አብዛኛዎቹ ሰዎች ይሄን ስለማይለያዩ ያበላሻሉ። ስለዚህ ወተክፊሩ ማክፈር አለብን። ምን አካልን ፈዓለሁ የሰራው የሆነ አካል ማክፈር አለብን ሲባል የተፈለገው ምንድነው? ሽርክ የሰራውን አካል አሁን ያመነው ሽርክ የሰራውን አካል ይከፍራል። ላኪን እገሌ አበል የሚባለው ግን የሆነ ሰው ሽርክ ይሰራ ብናየው የሞተ ሰው እየተጣራ ብንመለከተው ወዲያውኑ ከፍራል አንለውም ማለት ነው። ምንድነው ነው ቀስ አድርገን እናስተምረዋለን። ጃሂል ከሆነ ይሄ እኮ ሽርክ ነው አላህ የማይወደው ስራ ነው ምናምን ብለን ካስተማርን በኋላ ነው ምን ማለት ያለብን እንጂ በጠቅላላ በቃ ወተክፊሩ መን ፈዓለሁ ብሏልና እዚህ ላይ በቃ ቀጥታ የሰራውን ሁላ ሽርክ ይሰራ እንዳየነው አንተ ከፍራል ያንኛውንም ካየን ከፍራል እንላለን ማለት አይደለም ብለን እንረዳለን ነው። هذا والله اعلم. نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.